My salute to IS Officer Sunil Soni, under heading Side Posting in Marathi. He is dead now. He was posted in New Delhi. Last time when I told him that I am coming in Shastri Bhavan to see him, he told me that please do come next time. I'm little busy. And I diverted my auto to Lodi Road, where I told my previous director of National 5 College, Nagpur, that I shall come little early, but already I started from Maharashtra Southern and shall reach in your office within an half an hour. Then I did not meet him, and the news came that Sunil Soni died after a prolonged illness. I am sure he might be not well at the time I called him last time. That I was aware of. He used to come in office at 9:30 a.m. before his officer could reach in the office. His PA, Shekhar Date, told me so many times that previous day he leaves the office at 8:30 p.m. and the second day he comes at 8:30 a.m. He asked the compliance to the officer, and Mr. Date continued that I am the sandwich person, has a PA between an IS officer and a junior officer. What exactly Mr. Date wanted to say me that being an MD, he wanted growth of Vidarbha at the fastest rate, and their people did not like him. As a PA, I was knowing that he did not mean that, but at the same time, he wanted his officer to start the work without wasting time. And there, he became a controversial. Need was to develop a industrialization, and as a MD, he wanted to see that the seed money and other benefits should go to the entrepreneur as quickly as possible. So the entrepreneur should not lose his interest in his business because of government delayed procedure. For others, it may be something else, but for me, an IS officer called by God is little early. I said. Mr. Borkar had been called by MSEB, MIDC, Police Welfare Club, Central and Western Railways, and industries like Lorcom, Vardhan Syntex, Ganson, VIP, Myco, DCL Polyester, Wavin India, a Holland's collaboration company, to deliver his lectures for workman and upliftment of workmanship. He worked with the known English newspaper Nagpur Times and then started his own industrial news magazine. He started English weekly newspaper named as Precision Times from Nagpur. His areas are not restricted, but his publications are known to the industries all over Maharashtra. This kind of talk of Mr. Borkar held in central and state government offices, companies of repute, Tatas, Birlas, Mahindra and Mahindra, Exide Batteries, and in organizations such as MIDC, Railway, Neeri, Tarapur Pass Station, and so on. Following is the script of Mr. Borkar and in series of his motivational talks. Under the heading, IS Officer Sunil Soni, Par, Excellent, Par, Honest, Par, Gandhi, Par, Hard Worker, Par, Strict but Controversial in Marathi. For a IS Officer Sunil Soni, Par, Excellent, Par, Honest, Par, Gandhi, Par, Worker, but Par, Strict and Controversial. सुनील सोनी साहेबांशी माझी मैत्री 1985पासनं झाली. ते विदर्भ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये MD म्हणून रुजू झालेत आणि त्यांचे PA शेखर दाते हे माझे मित्र मला म्हणाले की साहेब आतमध्ये आपण जाऊ शकता. पहिल्या दिवशी त्याच खुर्चीवर M.N. केमकर साहेब बसले होते.
जे वयोवृद्ध आणि त्याच पोस्टपासून रिटायर्ड झाले. आणि दुसऱ्या दिवशी अचानक त्या ठिकाणी हा तरुण मुलगा माझ्या नजरेत आला. 1-2 मिनटासाठी मला असं वाटलं की खेमकर साहेबांचाच मुलगा कदाचित आतमध्ये असेल आणि खेमकर साहेब बाथरूममध्ये असतील. थोड्या वेळाने जेव्हा सुनील सोनी साहेब आपल्या खुर्चीवर येऊन रुजू झाले, बसलेत, तेव्हा मला असं वाटलं की माझी काहीतरी चूक झाली आणि मी बोलायला सुरुवात केली. त्या दिवसापासून सुनील सोनी आणि माझी मैत्रीचा एक विषय सुरू झाला. त्यावेळेस माझे अजून एक मित्र होते आकाशवाणीला, आणि त्यांनी मला सांगितलं की त्यांना इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटबद्दल एक टॉक आकाशवाणीसाठी पाहिजे आहे. त्या काळामध्ये टी व्हीचं अस्तित्वच नव्हतं. नागपूरमध्ये मला वाटतं टी व्ही 1985ला सुरुवात झाली. आणि म्हणून सुनील साहेबांना मी आकाशवाणीसाठी आमंत्रित केलं, विषय सांगितला आणि त्यांच्याजवळ जेव्हा स्क्रिप्ट घेऊन गेलो तर ते मला म्हणाले की मी आकाशवाणीसाठी तयार नाहीच आहे, कारण की माझ्या शब्दांमध्ये अडखळतापणा येतो. सुनील सोनी साहेब बोलताना अडखळत बोलत होते, परंतु त्यांची भाषा स्पष्ट आणि सुंदर शैली होती. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की आपल्याला रेकॉर्डिंगचा टाईम या अमुक दिवशी भेटलेला आहे, तर सुनील सोनी साहेबांनी मला संध्याकाळी त्यांच्या घरी बोलवलं. 1-2 तासाची मशागत केल्यानंतर सुनील सोनी साहेबांनी त्या टॉकला इतकं सुंदर रचवलं की दुसऱ्या दिवशी आकाशवाणीमध्ये माझ्यापेक्षा त्यांचंच टॉक, त्यांचीच भाषाशैली सुंदर दिसण्यात आली. आणि पाशा रामावत नावाचा माझा जो मित्र होता, जे तिथे प्रोग्राम एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करत होते, त्यांनी मला प्रश्न केला, कालपर्यंत तुम्ही बोरकर साहेब यांच्याबद्दल असं बोलत होता, परंतु बघा इथे सुनील सोनी साहेबांचं स्टॉक सुंदर झालेलं आहे. हा कॉन्ट्रोवर्शियल माणूस जरी म्हटला तरी पण फार सुंदर माझ्या नजरेमध्ये आले. त्यानंतर त्यांची बदली मला असं वाटतं की मुंबईमध्ये झाली. मुंबईमध्ये त्यांची माझी भेट झाली नाही, परंतु चंद्रपूरमधला मला एक एपिसोड माहिती आहे, आणि तो असा की चंद्रपूरमध्ये ते CEO म्हणून आलेत. लोकांनी इंटरव्ह्यूज दिलेत आणि अमुक दिवशी रिझल्ट डिक्लेअर होईल म्हणून पेपरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर बघण्यात आलं की सुनील सोनी साहेब आपल्या कामासाठी दिल्लीला आहेत आणि ते रात्री 1 वाजता येणार आहेत. मग सकाळी 6 वाजता ऑफिस सुरू होण्याअगोदर लोकांची लिस्ट कशी लागेल म्हणून लोकांच्या मनामध्ये एक चर्चा होती. आणि जे विद्यार्थी, जे नोकरी करणारे लोक होते, त्यांना असं वाटायचं की आज आपला रिझल्ट येणार नाही किंवा आजपासून आपल्याला माहिती पडणार नाही की आपण रुजू व्हायचं की नाही व्हायचं. परंतु गोष्ट अशी झाली की CEO साहेबांनी 1 वाजता जेव्हा त्यांचं विमान नागपूर एअरपोर्टला उतरलं, तेव्हाच त्यांनी आपल्या PAला नागपूरमध्ये बोलवून घेतलं होतं. दोघेही कारमध्येच चंद्रपूरपर्यंत गेलेत. चंद्रपूरला रात्रीच्या रात्री त्या काळामध्ये त्यांनी टायपिंग मशीनवर लिस्ट तयार केली आणि सकाळी 6 वाजता ती लिस्ट त्यांनी ऑफिसमध्ये लावली. लोकांच्या डोक्यांमध्ये कल्पना आली का हा माणूस आला केव्हा आणि ही लिस्ट लागली का. असा परिपूर्ण माणूस IAS ऑफिसरची अजून एक गोष्ट झाली की मी नॅशनल फायर कॉलेजमध्ये कम्युनिकेशन शिकवतो. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये देशमुख साहेब म्हणून MIDCचे जे चीफ फायर ऑफिसर आहेत, ते मिलिंद देशमुख साहेब मला एक वेळा म्हणाले की साहेब, असे जर 8-10 ऑफिसरसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये जर आलेत तर आपला महाराष्ट्र काय हिंदुस्थान दुरुस्त होऊन जाईल. या माणसाबद्दल जेव्हा लोक तीव्रतेने बोलत होते, तेवढेच लोक या माणसाला ओळखल्यानंतर मोठ्या स्वच्छंद मनाने त्याच्याबद्दल गाथा गात होते असं मला वाटतं. एक दिवसाची गोष्ट अशी आहे की 1993मध्ये मुंबईमध्ये भरपूर पाऊस झाला. 3 दिवस मी तिथेच थांबलो माझ्या गव्हर्नमेंटच्या गेस्ट हाऊसमध्ये. 3 दिवसाच्या नंतर माझ्याकडे एक व्यक्ती आला आणि म्हणाला की साहेब, तुम्ही पत्रकार आहात? मी म्हटलं होय. तर म्हणाले की मला एक मदत करता का, मला कुठून तरी एक फोन करायचा आहे, कारण की मी जर उद्या पोहोचलो नाही माझ्या ड्युटीवर तर माझा कलेक्टर मला सस्पेंड करून टाकेल. मी त्यांना विचारलं तुम्ही कुठले आहात? ते मला म्हणाले की मी कुडाळमध्ये आहे.
नोकरीला. कुडाळ म्हटल्यानंतर माझ्या लक्षात सुनील सोनीचं नाव प्रथम आलं. मी विचार केला, हा माणूस कलेक्टरबद्दल असा शब्द का बोलतोय, म्हणून मी त्याच्याशी जवळीक केली आणि त्यांना विचारलं की प्रश्न काय. तो म्हणाले की साहेब, आमचा जो IAS ऑफिसर आहे ना फार स्ट्रिक्ट आहे. अहो 3 दिवसा अगोदर 4 दिवसा अगोदर मी बघा गोष्ट कशी झाली. एक माणूस 30 तारखेला रिटायर्ड होणार होता आणि म्हणून तो ऑफिसमधून लवकर निघून गेला. आता 5-6 दिवस होते, लवकर जाण्याचा काही पेपरही नव्हता, कोणी आलंही नव्हतं. पण अचानक त्या दिवशी कोणीतरी व्यक्ती बाहेरून आला आणि त्याच टेबलचं काम निघालं. सुनील सोनी साहेबांनी त्यांना बोलवलं तर कोणीतरी सांगितलं की नाही, ते लवकर निघून गेलेत. त्या दिवसापासनं त्या माणसाला ऑफिसमध्ये मला न विचारल्याशिवाय घरी जायचं नाही म्हणून सुनील सोनी साहेबांनी त्याला दाटवून सांगितलं. अहो साहेब, मला सांगा, एक 8-10 दिवस राहिलेले आहेत त्या माणसाचे. जो माणूस रिटायर्ड होणार आहे, आता त्याला शेवटीच्या दिवशी पण 6 वाजेपर्यंत बसून ठेवणं किंवा ऑफिसवर नंतरच गेला, ही कुठली काही गोष्ट आहे का साहेब? 8 दिवस राहिले बिचारायचे. एवढे दिवस नोकरी केली आणि 8 दिवसासाठी तुम्ही त्याला थांबवून राहिलेत. या माणसाचं बोलण्याची स्टाईल, एक गावठी भाषा आणि त्याच्यामध्ये सुसंस्कृतपणा मला थोडा आवडला. म्हणून मी त्यांना म्हटलं की बघा, CSTला जे GPO आहे त्या ठिकाणी तुम्ही फोन करू शकणार नाही, कारण की फोनची व्यवस्था GPOमध्ये पोस्ट ऑफिसमध्ये नसून CTOमध्ये आहे. म्हणून तुम्ही असं करा, माझ्याबरोबर चला आणि CTOमध्ये तुम्हाला मी फोन करायला मदत करतो. म्हणून CSTपासून तर CTOपर्यंत एक 7-8 मिनटाचा पायाने चालणार, जे पायदळ चालणार जो रस्ता आहे तो आम्ही दोघांनी गाठला. त्यात मला कळण्यात आलं या माणसाचं गाव पंढरपूर आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की साहेब, मला नोकरी पण अशी परिस्थितीमध्ये लागली की माझ्या इथल्या MLAनी मला या PWDमध्ये नोकरीसाठी मदत केली आणि त्या MLAबद्दल हा व्यक्ती असा बोलत होता की तो म्हणाला की साहेब, तो MLA म्हणजे देवच आहे हो, ज्या माणसाने मला या PWDमध्ये मदत केली. साहेब, आजही तुम्ही गेला त्याच्या गावाला आणि जर बघितलं ना, तर एक दरवाजा एका रंगाचा आणि एक दरवाजा दुसऱ्या रंगाचा आहे. असा माणूस मला मदत केली आणि मी नोकरीवर आहे. परंतु साहेब, या माणसाचं असं आहे की या माणसाला एखादी गोष्ट मिळाली नाही की हा माणूस सस्पेंडच करतो किंवा त्याला इतका झापतो की त्याचं मनच जात नाही ऑफिसमध्ये जायला. साहेब, या माणसाबद्दल काय बोलावं? एवढी मोठी लाल लाईटची गाडी या माणसाला कलेक्टर म्हणून दिली आहे. दुपारी आपलं जेवण करायला घरी जावं तर हा माणूस डब्बा ऑफिसमध्ये जेवतो. ऑफिसमध्ये जेवल्यानंतर हा माणूस टिफिन कुठपर्यंत, बेसिनपर्यंत घेऊन येतो. तिथे आम्ही उभं राहतो. आम्हाला लाज वाटते की साहेब आपला डब्बा धुवून राहिले म्हणून. हा माणूस तिथे येतो तर आम्ही बाजूला होऊन जातो. हे कलेक्टर साहेब आपली बेसिनमध्ये डब्बा धुतात. डब्बा धुतल्यानंतर त्याचं जे पाणी असतं ना वेळणारं, ते पाणी ओढतपर्यंत ते कोणत्या तरी साहेबांकडे जातात आणि त्यांना सांगतात की झाला 3 वाजले. कारण की काय असतं, आम्ही लोक जेवण करून घेतो, परंतु त्याच्याकडे कोणीतरी बसून असतं तर 5-10 मिनटं रोज उशीर होतोच. उशीर झाल्यानंतर हा माणूस ॲज अ IAS ऑफिसर, कलेक्टर डिस्ट्रिक्टचे आहेत आणि एवढ्या मोठ्या राज्याचा हा राजा माणूस स्वतः त्या बेसिनमध्ये आपले डबे धुवायला येतो. आम्हाला लाज वाटते आणि ते निझवत पाणी आणतो आमच्या त्या साहेबांपर्यंत. ते पाणी असं खाली दिसतं. साहेब एवढा मोठा साहेब आहे. दुपारी मस्त लाल लाईटची गाडी दिली गव्हर्नमेंटने, मस्त घरी जा, जेवण करा आणि मग याव. परंतु हा माणूस तसा नाही. मला हे कळलं नाही की या माणसाला, याच्या चांगल्या गुणाला हा माणूस वाईट गुण म्हणून राहिला की चांगला गुण म्हणून राहिला. तो म्हणाला, साहेब त्याच्यापेक्षा एक गोष्ट मी वेगळी सांगतो. गोष्ट ही आहे की मला PhD करायची आहे. माझा थेसिस ॲक्सेप्ट झालेला आहे आणि आता मला फक्त तो लिहून द्यायचा आहे. तर मला या माणसाकडे जाऊन हे सांगायला लाज वाटते की साहेब मला सुट्टी पाहिजे म्हणून. So what I did as a journalist and middleman, on my visiting card, wrote a note for Mr. Sunil Soni. I said to him, or rather written in it, that this man is known to me. He has got some work with you. Please help me to the extent you can. तो माणूस मला म्हणाला की साहेब, मी गेलो तिथे तर मला रागवणार तर नाही की तुम्ही त्यांची चिठ्ठी का घेऊन आला? तो माणूसच असा बेकार माणूस आहे की काय बोलेल कायचं काय. एक प्रश्न असा उठतो की आपण त्याच्या समोर गेल्यानंतर तो माणूस आपल्याला रागवेल की साहेब प्रेम करायची गोष्ट सोडून द्या,
तो माणूस रागवतोच पहिल्यांदा आणि लोक आमच्या ऑफिसात त्यांच्याकडे गेले की थरथर कापतात. मी त्यांना म्हटलं की एक काम करा, तुम्ही ही चिठ्ठी घ्या, त्यांच्या ऑफिसमध्ये जा, त्यांना दाखवा. ते बोलले तर ठीक आहे, नाही बोलले तर आपले वापस या. नंतर सुनील सोनी साहेब मला वाटतं नाशिकमध्ये, कुडाळनंतर त्यांची बदली नाशिकमध्ये झाली, कोकणातनं ते म्हणजे नाशिकमध्ये आलेत. आणि नाशिकमध्ये मी गोल्फ क्लब गेस्ट हाऊसमध्ये राहत होतो. तिथूनच त्यांचं घर, त्यांचा जो गव्हर्नमेंटने दिलेलं क्वार्टर जे होतं ते फार एक मला वाटतं 3 मिनिटाच्या रस्त्यावर असेल. कारण की पहिल्यांदा त्यांचं क्वार्टर, त्याच्यानंतर 3-4 गव्हर्नमेंट ऑफिसरचे बेंगलोज आणि त्याच्यानंतर एक छोटासा रस्ता आणि नंतर PWDचं गेस्ट हाऊस. माझी मिसेस आणि मी जेव्हा त्या तिकडनं गेलो तर सुनील सोनीचं नाव बघितलं, नॉक केलं, आतमध्ये गेलो आणि मी त्यांना प्रश्न केला की साहेब मी असा एक व्यक्ती पाठवला. त्यांना पटकन लक्षात आला. ते मला म्हणाले की हाँ जैसी आपकी चिट्ठी आई मुझे वो लड़का होनहार लगा और उसके PhD के लिए मैंने उसको छुट्टी भी दे दी है. प्रश्न असा आहे की ज्या माणसाला ज्या प्रतिकूल परिस्थितीमधून आपण बघण्याचा प्रयत्न करावा, आपण आपली प्रतिकूल परिस्थिती पहिल्यांदाच विस्कळीत करतो. विसंकेत करण्यामुळे काय होतं की आपल्याला त्या बघण्याकडे एक दृष्टिकोन वेगळा असतो आणि आपण त्याच विचाराने त्या माणसाकडे बघतो. ज्या माणसाने IAS ऑफिसर म्हणून आपली प्लेट स्वतः धुतली, बॅग कोणाला दिली नाही, स्वतः बॅग उचलतो, अशा माणसाला आपण चांगलं म्हणावं की वाईट म्हणावं हाच प्रश्न माझ्या लक्षामध्ये येत नाही. परंतु हा माणूस तसा नव्हता. मागे एक वेळ असंच झालं, मंत्रालयामध्ये साहेब जेव्हा नोकरी करत होते तर त्यांना फायनान्स डिपार्टमेंट देण्यात आलं होतं. फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये मला असं वाटतं की 2 विंग्स आहेत. एका ठिकाणी प्रपोजल होतं आणि दुसरीकडे प्रपोजलचं सँक्शन मिळतं. जिथे प्रपोजल होतं तो IAS ऑफिसर तेवढा श्रेष्ठ नसतो लोकांच्या नजरेमध्ये, कारण की प्रपोजल गेल्यानंतर फायनान्स मिळणं, तर पैसे मिळणं महत्त्वाचं आहे. म्हणून एक पोस्ट साईड पोस्ट आणि एक पोस्ट इम्पॉर्टंट पोस्ट अशी ती आहे असं मला वाटतं. आणि ते मला कोणीतरी दाखवून. एक दिवस असं झालं की रेल्वेमध्ये VIP कोटामध्ये माझं नाव टाकून दिलं आणि कोणी रेल्वेचा व्यक्ती VIP कोटा मागायला गेला. त्याने म्हटलं की ये कोटा शारद बोरकर पत्रकार को दिया गया है, आप एक काम करो, या नंबरवर तुम्ही जा आणि तिथे गेल्यानंतर माझं नाव सांगा. तर ती फॅमिली माझ्याकडे आली डब्बा घेऊन की साहेब ते बोकडे साहेब जे आहेत ते माझे नातेवाईक आहे. ते मला म्हणाले की तुम्हाला सीट देण्यात आली आहे, आमचा जो बर्थ नाही आहे पण तुम्हाला ॲडजस्ट करतील असं ते बोलले. आणि ते म्हणाले की ते माझे मित्र पण आहेत, तर तुम्ही डबा घेऊन जाल तर त्यांच्यासाठी पण घेऊन जा. त्या फॅमिलीमध्ये मी एकरूप झालो, विचारांची अदलाबदली झाली. एक फॅमिली म्हणून मी जेवण केलं आणि त्या मॅडमला मी सहजतेने विचारलं, मॅडम आपण कुठे काम करता? त्या म्हणाल्या की मी आजच मंत्रालयामधनं आली, कपडे बदलवले, बॅग घेतल्या आणि गाडी पकडायला आली. आणि प्रश्न असा आहे की आमचे साहेब असे आहेत की त्यांना टाईमचं कधी भानच राहत नाही. मी त्यांना विचारलं की तुमचे साहेब कोण आहे? सुनील सोनीचं नाव पटकन लक्षात आलं. सुनील पोनीस साहेब त्यांचं नाव समोर आलं. त्या म्हणाल्यात मॅडम साहेब अहो बाथरूमला बाया जातात, त्या ठिकाणी पण या माणसाने सांगितलं त्यांना की मला विचारल्याशिवाय तुम्ही बाथरूमला जायचं नाही. हे कोठे साहेब असतात? साहेब असं झालं की त्या दिवशी कदाचित काम नव्हतं म्हणून 3-4 बाया सगळ्याच ऑफिसच्या बाथरूमला गेल्या असेल की तिकडे चहा घेऊ, तिकडे चहा कॉफी घेऊ आणि तिकडनं परत येऊ. त्या नेमकं काम आलं कोणा एका बाईचं म्हणून सुनील सोनी साहेबांनी त्यांना आतमध्ये बोलवलं. चपराशी म्हणाला त्या नाहीत, त्यांनी दुसऱ्या बाईला बोलवलं, त्या म्हणाल्या त्या पण नाहीत. अशा करता करता 5-6 बायांचं जेव्हा बोलवलं तर लक्षात आलं सुनील सोनी साहेबांना की एकत्र गेल्या म्हणून सुनील सोनी साहेबांनी सर्वांना एकत्र आतमध्ये बोलवलं आणि म्हटलं की आजच्या नंतर बाथरूमला जायचं असतं मला विचारून जा किंवा सिनियर माणसाला विचारून जा. आता मला सांगा, ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या बायांना जर अशा सशक्तप्रमाणे कामामध्ये जर यांनी बंधनं घातले तर माणसं काम कसं करतील? हा माणूस फारच एक्सलंट होता. हा माणूस फारच देशाभिमान होता. नागपूर VRCमधून इंजिनिअरिंग डिग्री पास केल्यानंतर या माणसाने जिथे जिथे साईट पोस्टिंग मिळाली त्या ठिकाणी त्या माणसाने काहीतरी अद्भुत कार्य केलेलं आहे. कोकणामध्ये असताना कोकणाची समुद्रकिनाऱ्याची जमीन पाण्यामध्ये वाहून जाते, समुद्रामध्ये वाहून जातं, म्हणून प्रत्येक MLA आपल्या एरियामध्ये सिमेंटचं एक समुद्राच्या ठिकाणी बांधून घेत होते. या माणसाने ती पद्धत बंद केली.
त्यांनी म्हटलं की मागच्या 3 वर्षामध्ये ज्या ठिकाणी माती कोसळली असेल त्याच ठिकाणी हा पैसा खर्च होईल. लोक कुठेही पैसा खर्च करायचे, फक्त पैसा खर्च यासाठी करायचे की आपल्याकडे फंड्स आहे म्हणून त्याला वेस्ट घालण्याची. या माणसाने तो कानून बंद केला. फंड्स किसका भी रहे, काम देश का है. मागच्या 2-3 वर्षामध्ये ज्या ठिकाणची माती समुद्रामध्ये गेली त्या ठिकाणी पहिल्यांदा खर्च करायचा आणि सेकंड त्याला द्यायचं जिथे कमी माती कोसळली आहे. आणि साहेब त्या दिवसानंतर तिथे एक पद्धत सुरू झाली. पहिल्यांदा पैसा असा खर्च होत होता की आपल्या माणसाला काम द्यायचं आहे म्हणून तिथे काम द्यायचं आहे म्हणून पैसा खर्च करायचा म्हणून का. आज परिस्थिती कोकणामध्ये अशी आहे, समुद्राच्या किनारीमध्ये ज्या ठिकाणी मागच्या 2-3 वर्षामधला आढावा घेऊन जिथे आवश्यक आहे तिथेच पैसा खर्च होतो. सुनील सोनी साहेब नंतर मला वाटतं की डिविजनल कमिश्नर कोकणमध्ये आले. लोक मला म्हणायला लागले उसको साइड पोस्टिंग हमेशा मिलती है, वो कितना सीनियर है, प्रिंसिपल लेवल का आदमी है, लेकिन उसको देखिए वो साइड पोस्टिंग देती है, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है. कमिश्नर ऑफ न्यू बॉम्बे और कोकण का तो बात ही नहीं है, तो बहुत छोटी पोस्ट है. बाकी के कमिश्नर बड़े हाई लेवल के होते हैं. मी एक वेळ त्यांना प्रश्न केल्यानंतर ते मला म्हणाले की बोरकर साहब वो छोड़िए, लोग क्या बोलते. मैं एज ए डिविजनल कमिश्नर कोकण न्यू बॉम्बे में रहने वाला, मेरे लड़के बेलापुर से कभी भी मेरे कार में CST पढ़ने के लिए नहीं आए. हमेशा वो लोग अपनी पास निकालते थे, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ ट्रेन पकड़ते थे. इवन घर से तो रेलवे स्टेशन तक के जाने के लिए मैंने उनको कभी गाड़ी नहीं दी. और मैं बताता हूँ, मेरा एक बेटा अभी CEO है, अपनी खुद की कंपनी निकाली, और दूसरा लड़का जो है अभी शुरुआत कर रहा है. वो कहता है पापा मैं अपना साहब खुद बनना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा. अशा व्यक्तिमत्व असलेल्या माणसाला कोणीतरी वाईट म्हणतं तेव्हा माझ्या मनामध्ये खूप छल दुखतं. या माणसाला असं म्हटल्यानंतर मला असं वाटतं की काहीतरी या माणसाबद्दल लोकांना विरोधाभास आहे काहीतरी. आणि विरोधाभास का होणार नाही, एक वेळा काम मिळेल. पहिल्यांदा आम्ही काय करतो, पहिल्यांदा आम्हाला पाहिजे नोकरी मिळाल्यानंतर मग आम्ही त्या सेटअपमधून जातो. मग आपण वाटतं की आता याचा आराम पाहिजे, मग पगार पाहिजे, मग काय पाहिजे तर मग सुट्टी पाहिजे, मग सुट्टी पाहिजे तर मग काय म्हणतं माझं काम एवढंच आहे, माझे काम मी करणार नाही. या मनोवृत्तीमध्ये काम करणाऱ्या या सिस्टीममध्ये असा व्यक्ती जर एखादा आला, लोकांना त्याचं दडपण वाटतं. प्रश्न हा आहे, सुनील सोनीसारखा माणूस 9-10 लोकही जर IAS ऑफिसर झाले तर देश दुरुस्त होऊन जाईल, हे मला चीफ फायर ऑफिसर MIDCचे मिलिंद देशमुख एक वेळा बोलून गेले. त्यांचा संबंध यांचा कुठे आला मला माहिती नाही, परंतु मला असं वाटते की म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून त्यांची जेव्हा एक वेळा पोस्टिंग झाली होती त्या ठिकाणी हे मिलिंद देशमुख ॲज अ चीफ फायर ऑफिसर त्यांच्याकडे कदाचित कोणत्या तरी कामासाठी गेले असतील आणि तिथे सुनील सोनी आणि मिलिंद देशमुखांचा एक संबंध आला असेल असं मला वाटतं. अशा प्रकारे अनेक लोक माझ्या नजरेमध्ये आलेत. अधिकतर IAS ऑफिसर माझ्या नजरेमध्ये ॲज ए लेबर सेक्रेटरी म्हणून आलेत. परंतु सुनील सोनी हे माझे सर्वात पहिलेचे IAS ऑफिसर. त्याच्या अगोदर मला एक IAS ऑफिसर शिकवते, हे होते शंकर मेनन, शंकर मेनन. ते जेव्हा ॲडिशनल कमिशनर होते नागपूरला तेव्हा ते आम्हाला जर्नलिझममध्ये फीचर रायटिंग म्हणून शिकवायला यायचे. त्याच्यानंतर जर कोणी IAS ऑफिसर माझे मित्र झाले असेल तर हे होतं सुनील सोनी. सुनील सोनी साहेबांबद्दल जितकं बोलावं तितकं कमी आहे. कारण की एक दिवस त्यांच्याकडे कोणाकडनं फोन आला आणि PA म्हणाले की मॅडम कार मांग रही. त्या दिवशी ऑफिसच्या कार मला वाटतं कुठेतरी मिटिंगला गेल्या होत्या आणि यांची एकटीच कार ती ऑफिसमध्ये होती. या माणसाने स्वतःच्या बायकोला सुद्धा कार दिली नाही, म्हणाले की ही आपली प्रॉपर्टी नाही म्हणून. मला वाटते अशा फार कमी असतील जे लोक पंगा घ्यायला आपल्या बायकोशी पण घाबरत नाही आणि देशाभिमान ठेवतात. या IAS ऑफिसरबद्दल मला एक गोष्ट सांगायची आहे. जेव्हा सुनील सोनी साहेब फायनान्समध्ये होते त्याच्याच बाजूला 6व्या माळ्यावर मंत्रालय ॲनेक्समध्ये कविता गुप्ता नावाची आमची लेबर सेक्रेटरी मॅडम काम करत होत्या. कविता गुप्तांना मी आमच्या एक दुसऱ्या IAS ऑफिसरच्या माध्यमातून ओळखतो आणि ते आहे RK झुस्सी. RK झुस्सी आणि माझी भेट दिल्लीला झाली होती
आणि त्यानंतर आर के जोशी आणि मी मित्र म्हणून जिथे जिथे ते आर के जोशी जायचे तिथे मी त्यांच्याकडे भेट म्हणून चहा घ्यायला जात होतो. सुनील सोनी साहेब आपलेच मन आपलेच विचार लोकांवर लादतात असा त्यांचा एक लोकांचा आम लोकांचा म्हणजे एक त्यांच्या परिसरमध्ये एक शब्द होता की लोक म्हणत होते की त्यांचे सबऑर्डिनेट म्हणत होते की सुनील सोनी साहेब कोणाचं ऐकत नाही और अपनी ही बात सामने रखने की कोशिश करते हैं. सुनील सोनी साहेबांच्या शब्दांमध्ये एक वेळा ते बोलले माझ्याकडे आणि मी त्यांना सांगितलं की कविता गुप्ता मॅडमकडे मी नेहमी येतो पण तुम्ही मला मागच्या 2-3 खेपेमध्ये दिसले नाहीत म्हणून मी आज चिट्ठी दिली. सो ही वॉज आस्किंग मी, उनका आवाज़ काफ़ी यहाँ तक आता है. सो आई आस्क्ड कि मैडम इतने जम से चिल्लाती है. सुनील सोनी साहब बोले नहीं वो चिल्लाती है लेकिन इतने जम से नहीं चिल्लाती क्योंकि एक ही दीवार है, इधर के दीवार में मैं बैठता हूँ उधर के दीवार में वो बैठते हैं, लेकिन जब वो चिल्लाती है तो आवाज़ आता है. लेकिन वो बहुत श्रूड लेडी है. आई आस्क्ड हिम दैट हाउ शी इज़ द श्रूड, हाउ यू नो. हाँ, ही टोल्ड मी. मैं सिंधुदुर्ग में कुडाल में कलेक्टर था और मैडम वर्धा में कलेक्टर थी. गवर्नमेंट से कुछ फंड्स आने वाले थे. सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट करके मैंने मेरा प्रपोजल डाला और सबसे गरीब और छोटा डिस्ट्रिक्ट करके कविता गुप्ता ने अपना प्रपोजल डाला. दोनों कलेक्टर, उनको वर्धा के लिए फंड्स लेना था और मुझे सिंधुदुर्ग के लिए लेना. इसमें और एक बात बतानी है, कोकण के बारे में एक नई बात है. कोकण में 4 डिस्ट्रिक्ट है. न्यू बॉम्बे में कलेक्टर बैठते हैं लेकिन उनका ठाणे में कलेक्टर बैठता है. न्यू बॉम्बे ठाणे के अंदर आता है. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कलेक्टर कुडाल में और अभी ओरस में बैठते हैं. वैसे अलीबाग हेडक्वार्टर है कलेक्टर का लेकिन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ है. कहने का मतलब आदमी यदि रायगढ़ करके बोला तो रायगढ़ किले पे उसको कुछ नहीं मिलेगा. मालूम है, अच्छे हिंदुस्तान में यही एक कोकण ऐसा है कि जहाँ हेडक्वार्टर अलग है और उनका बैठने का ठिकाण अलग है. मला म्हणायचं असं होतं की सिंधुदुर्गला जेव्हा फंड्स पाहिजे असं सुनील सोनी म्हणाले तर कविता गुप्तानी आपलं प्रपोजल समोर केलं आणि त्यांनी मिनिस्टर लोकांना सांगितलं की माझा डिस्ट्रिक्ट हा गांधीजींचा डिस्ट्रिक्ट आहे, फार गरीब आहे. और सुनील सोनी साहब मला म्हणाले कि साहब वो मैडम वो फंड्स मेरे से लेके गई, वो फंड्स मुझे मिले नहीं. म्हणण्याचा अर्थ माझा डिस्ट्रिक्ट असूनही मला जर फंड्स मिळाले नाही तर त्यांचं दुःख नाही झालं. त्यांना असं वाटलं की माझ्यापेक्षा वर्धेला त्याची गरज जास्त होती. मला असं वाटत नाही की सुनील सोनी साहेब आपलीच गोष्ट मांडायला समोर जातात किंवा ती आपलीच गोष्ट मांडल्याशिवाय राहत नाही. अनेक IAS ऑफिसर मी असे बघितले की जे लोक समोरच्या माणसाचं ऐकूनच घेत नाही. त्यांना असं वाटतं की मी अथॉरिटी आहे तर मी जे म्हणेल तीच गोष्ट पूर्ण होईल, तीच गोष्ट पहिले. परंतु सुनील सोनी लोकांचं पण ऐकून घेत होते असं मला म्हणावं लागेल. आणि ते मोठ्या आनंदाने म्हणाले कि जब उन्होंने फंड्स मेरे यहाँ से लेके गए, प्रपोजल मैंने दिए थे, काम मैंने किया, लेकिन जब फंड्स उनके पास में गए तो मैंने कविता गुप्ता साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए गया था. IAS ऑफिसरबद्दल या ऑनेस्ट माणसाबद्दल एक वेळा माझ्याशी SC संगीतराव साहेब बोलले. ते म्हणाले की हो तो माणूस मरण पावला पण फारच चांगला माणूस होता तो, लोकांना त्याला समजण्यासाठी थोडं डोकं लागत होतं. मी म्हणालो साहेब तुम्ही इतके छान शब्द बोलताय, तुम्हीच तर त्यांच्या अंडरमध्ये होता. ते म्हणाले हो DCVLमध्ये मी जनरल मॅनेजर होतो आणि साहेब माझे MD होते. परंतु त्या माणसाची काम करण्याची पता नाही, व्हेरी यंग मॅन, व्हेरी इंटेलिजंट मॅन, इंजिनियर ग्रॅज्युएट, आणि देशाभिमान कुठून भरला होता त्यांच्यामध्ये. परंतु प्रश्न असा होता की या पॉलिटिकल लाईफमध्ये ते आपल्या स्वाभिमानासाठी म्हणा किंवा त्यांच्या त्या प्रिन्सिपलसाठी कोणा एकाशी भांडण घ्यायला किंवा जुंपायला पाठीमागे सरकत नव्हते. त्यांना म्हणायचं समजून सांगण्यामध्ये त्यांची फार
एक पैलू होती. पण त्या पैलूमध्ये जेव्हा ते समोरच्या माणसाला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होते तर मिनिस्टर किंवा दुसऱ्या सिनियर आय एस ऑफिसला असं वाटत होते की ही गोष्ट आपल्यावर लादल्या जाते म्हणून. आणि अनेक वेळा असं होत होतं की एखादी गोष्ट झाली नाही तर ते लोक CMला कंप्लेंट करत होते किंवा आदमी अच्छा नाही म्हणून. परंतु मी या माणसाला ओळखत होतो आणि मी CMकडे होतो. तिथले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यामध्ये मी CMकडे मग बोलत होतो, कारण की मी CMचा कडे सेक्रेटरी म्हणून होतो. आणि मग मी सांगत होतो की साहेब याच्यामध्ये चूक कुठे आहे त्यांची. ते जे म्हणणं चाहते हे पेपर्समध्ये, मिनिस्टर जे म्हणतात ते हे या पेपर्समध्ये आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की प्रॉब्लेम मिनिस्टरचा नाही, देशाचा सॉल्व्ह करायचा आहे. आम्ही महाराष्ट्रात प्रबोध करायचं आहे. म्हणून IAS ऑफिसर जे म्हणत आहेत ते बरोबर आहेत. परंतु याच्यामध्ये या सुनील सोनी साहेबांना अनेक ठिकाणी त्रास झाला. अनेक ठिकाणी त्यांना अशी पोस्टिंग मिळण्यात आली की ज्या ठिकाणी त्यांचं व्हॅल्यू कमी असेल. परंतु मला असं वाटतं की ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना पोस्टिंग मिळाली त्या त्या ठिकाणी त्यांनी अद्भुत कार्य केलेलं आहे. पहिल्यांदा मी त्यांना ओळखतो DC वेल. नागपूरमध्ये जेव्हा ते अकोल्यामध्ये किंवा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी SDO म्हणून होते. प्रोबेशनरी पिरियड केल्याबरोबर ते MD म्हणून आलेत DC वेलमध्ये. तिथं त्यांची पोस्टिंग मुंबईला झाली. तिथनं मला वाटतं ते लोक ते कलेक्टर म्हणून गेले. तिथनं ते नाशिकला आले. तिथनं ते नाशिकवरून मला वाटतं की न्यू बॉम्बेमध्ये डिव्हिजनल कमिशनर. त्यानंतर पुन्हा मंत्रालयामध्ये आले आणि मंत्रालयामध्ये काम केल्यानंतर जी पोस्टिंग फायनान्समध्येच जी पोस्टिंग थोडी खालच्या लेव्हलची आहे, जिथे लोक कमी जातात, जिथे PROशिप कमी आहे, अशा ठिकाणी त्यांना बदली करण्यात आलं. आणि त्यानंतर मला वाटतं ते दिल्लीमध्ये गेलेत. दिल्लीमध्ये मी जेव्हा त्यांना फोन केला तेव्हा ते मला म्हणाले की आप नेक्स्ट टाइम पे आप तो दिल्ली में आते हो. दिल्लीमध्ये मला असं वाटतं की ते एका ठिकाणी एका वेळेस जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून कोलमध्ये होते, कोल मिनिस्ट्रीमध्ये. त्यावेळेस पण माझा त्यांचा संबंध आलेला आहे. आणि हा माणूस प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी नाविन्य करण्याचा प्रयत्न करतात. कोल याच्यामध्ये पण त्यांनी फार नावाजलेलं काम केलं आहे. इथलं MD नागपूरचे जे कोल इन्स्टिट्यूटमध्ये MD आहेत ते पण त्या मला असं म्हणाले. ॲज पार ऑफ जेव्हा मी म्हणतो सुनील सोनी इज एक्सलंट, माझा संबंध अनेक लोकांशी आला. त्याच्यामध्ये मी थोडे शब्द नाव घेत आहे. S शंकर म्हणून तर मला शिकवतच होते, ते माझे लेक्चर होते. पण संगीतराव, शरद काळेंची एकच गोष्ट तशीच आहे. शरद काळे पण या माणसाबद्दल एक वेळा असेच बोलत होते. हरनाम सिंग, मनमोहन सिंग, अशोक खोत, अशोक सिन्हा, राजेंद्र सिंग आणि हे अधिकतर ऑफिसर माझे लेबर सेक्रेटरी म्हणून मित्र आहे. माझा मंत्रालयाशी संबंध आहे किरण बोरी साहेबांशी. किरण बोरी साहेब जेव्हा मंत्रालयामध्ये लेबर सेक्रेटरी होते तेव्हा ती पोस्ट प्रिन्सिपल सेक्रेटरीची नसून सेक्रेटरीची होती. आणि या माध्यमातून मग जेव्हा मी मंत्रालयामध्ये जात होतो त्या ठिकाणापासून या सर्व IAS ऑफिसरबद्दल एकमेकांबद्दल विचार विनिमय. आणि या सुनील सोनी माणसासारखा मी दुसरा माणूस कोणताही नाही पाहिला. एक नाव मला त्याच्यामध्ये सांगावं लागेल आणि ते होते राजेंद्र सिंग. या राजेंद्र सिंह या साहेबांशी माझा ॲज अ लेबर सेक्रेटरी म्हणून संबंध आला. त्या माणसाशी माझे संबंध नव्हते. परंतु या सर्व लिस्टमध्ये जर मी पहिला नंबर कोणाला देत होतो ही इज अ सुनील सोनी आणि दुसरे कोणी असेल तर ही इज दॅट राजेंद्र सिंग. या माणसामध्ये क्वालिटी इतकी सुंदर होती की तो माणूस घर न बघता समाज बघत होता. समाजाच्या पलीकडे कॉलनी बघत होता आणि कॉलनी बघितल्यानंतर देश बघत होता. देशामध्ये बघितल्यानंतर तो कोणत्या जातीमध्ये नव्हता बघत. तो बघत होता की कोणत्या कम्युनिटीला कोणत्या कामासाठी आपल्याला हे पैसे आलेले, कोणत्या कामासाठी आपण ते पैसे खर्च करायला आहे. आणि ते जर पैसे एखाद्या कामासाठी आले असेल तर त्या काम पहिल्यांदा झालं पाहिजे आणि तोडगा तिथेच निघत नव्हता. प्रत्येक मिनिस्टरच्या हात होतं की हे पैसे माझ्या अकाउंट्समध्ये आले पाहिजे, माझ्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये खर्च झाले पाहिजे. आणि सुनील सोनीचं म्हणणं असं होतं की जो खर्च जिथे करायचा आहे तिथेच केल्याने आपल्या देशाला फायदा होईल. परंतु प्रश्न असा आला की या माणसांना अनेक वेळा त्रास झाला आणि शेवटी त्यांची पोस्टिंग दिल्लीला झाली. मंत्रालय मुंबईमध्ये ही गोष्ट सर्वांना माहिती आहे की तो महाराष्ट्रामध्ये टिकू शकत नाही, म्हणून त्याला नेहमी दिल्लीमध्ये पोस्टिंग मिळते म्हणून. परंतु ज्या माणसामध्ये क्वालिटी आहे, ज्या माणसामध्ये काहीतरी नाविन्य करण्याची गोष्ट आहे
त्या माणसाला समाज हा नेहमी दुरावतो. समाज त्या माणसाला वेगळा म्हणतो. समाज त्याच्याबद्दल गोड बोलत नाही आणि तेच सुनील सोनीबद्दल होत आहे असं मला वाटतं. आज सुनील सोनी या देशात नाही आहे, या जगात नाही आहे. परंतु असे जर सुनील सोनी जर आमच्या समाजामध्ये निर्माण झाले तर दुसऱ्या IAS ऑफिसरनी बघायला पाहिजे की काम माझं पहिल्यांदा आहे. नम्रता माझ्या कामामध्ये आहे, नम्रता माझ्या रक्तामध्ये असायला पाहिजे. लोकांशी गोड बोलून काम पेंडिंग ठेवतात. सुनील सोनी साहेबांनी कोणतंही काम पेंडिंग ठेवलं नाही असं मला वाटतं. मला आठवतं DCVLमध्ये जेव्हा मी प्रेस घेतला होता, DCVLमध्ये म्हणजे मी नागपूरमध्ये जेव्हा माझ्या प्रेससाठी पेपरसाठी प्रेस घेतला होता त्यावेळेस मला एक सीड मनी येणार होता आणि तो सीड मनीचा चेक मला DCVLनी पोस्ट केला. माझं नेहमीचं 1-2 दिवसांमध्ये सुनील सोनी साहेबांची भेट होत्यानंतर सुनील सोनी साहेबांनी मला विचारलं की बोरकर साहब आपका पैसा चेक आ गया क्या? सो आई आस्क्ड हिम कि कौन सा पैसा दे रहे? तो बोले नहीं, परसों के रोज मैंने आपका एक चेक साइन किया. जब मैंने देखा कि लैंड करके तो मुझे मालूम पड़ा कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी का है, आप ही के मैगजीन का नाम लैंड है ना. तो मैंने बोला हाँ, आपने तो उसमें आर्टिकल भी छपाए हैं आपके खुद के नाम पे. तो बोले हाँ, जब तड़के मुझे याद आया और मैंने फिर देखा कि ये चेक आपको जाने वाला है तो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए करके मैंने प्यून को बोला कि ये आज के आज पोस्ट करो. बट आई सेड टू सुनील सोनी साहब वो चेक तो मुझे अभी तक नहीं मिला. तो बोले नहीं, एक काम करो, अभी आप घर जाएंगे तो मिल जाएगा. सेकंड टाइम व्हेन आई मेट हिम देन अगेन ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, आपको चेक मिल गया? आई सेड नो. 3 बार इस तरह से बात होने के बाद आफ्टर अ वीक टाइम he again asked me that whether you got your check. I said no. Then he called that peon. तो प्यून उसी दिन ऑफिस में आया था. उसने कहा सर जिस दिन मैं चेक लेके गया उस दिन उसके बाद मैं घर पे चले गया, छुट्टी पे चले गया और आज ऑफिस में आया हूं तो आज मैं वो पोस्ट करता हूं. सुनील सोनी साहब आशीष सीनियर कि आपने इसके पास चेक दिए थे तो आपने पूछा नहीं उनको कि चेक जमा हुए कि नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि सर वो तो जमा हो गए होंगे. बोले कि सी आस्क्ड हिम. देन ही रिपीटेड द सेम थिंग दैट मैंने चेक तो कलेक्ट किया आपके पास से लेकिन मैंने उस दिन डिपॉजिट नहीं किया पोस्ट ऑफिस के डब्बे में और गलती से मैं घर में लेके गया तो 8 दिन वो वहाँ पड़े थे. तो फिर अभी कहाँ चेक है? बोले सर घर में है. सुनील सोनी साहब ने ड्राइवर को बुलाया, वो चेक लाने बताया और उसी दिन बोला कि पोस्ट कर दीजिएगा. आई सेड टू सुनील सोनी साहब मैं तो यहीं बैठा हूँ, पोस्ट में भेजने के बदले में आप मुझे यहाँ चेक दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ. ही सेड नो, प्रोसीजर इज दैट द चेक शुड बी सेंड बाय पोस्ट, सो आई विल सेंड दैट योर चेक इवन इफ आई कुड एबल टू सेव द सिंगल पाई ऑफ DCVL द प्रोसीजर शुड बी फॉलोड. And I got that check after 3 or 4 days that day. So that was the principle of Sunil Soni. But he never adjusts with anyone. काम होना मागताय ना होना मागताय. त्या DCVL ऑफिसमध्ये दाते साहेब म्हणाले साहेब 8:30 वाजता आम्ही निघतो इथं ऑफिसमधनं. 8:30 वाजता ऑफिसमधून निघाल्यानंतर लोक आराम करतात, झोपतात. सकाळी हे 9:30ला येऊन जातात. लोग 10 वाजता ऑफिसमध्ये आल्या की टेबलवर खुर्चीवर मला ते म्हणतात की जरा फीडबैक लीजिए कि कल का काम कहाँ तक क्या है म्हणून. लोग म्हणतात सर घर में तो कल रात को गए थे, अभी तो ऑफिस में आए, काम ही कर. प्रोसिजर करायला, डॉक्युमेंट्स काढायला, त्याचे फिगर्स मिळवायला सगळं टाईम लागतो. परंतु त्यांचं काम असं होतं सुनील सोनी साहेब, ही वॉन्टेड ऑल द थिंग फास्ट बट डज नॉट मीन दॅट फास्ट फॉर गिविंग अ ट्रबल टू हिज ज्युनियर. फास्ट इन अ सेन्स किंवा काल नाही काम कामाला लागा आणि संध्याकाळपर्यंत ते काम माझ्याजवळ द्या ताकी दुसऱ्या दिवशी लोकांना त्याची मदत होईल. नाही तर काय होतं की फंड्स आले आहेत परंतु टोटल महिन्यामध्ये आणि ते फिगर मिळवण्यामध्ये टॅली होण्यामध्येच पुष्कळ वेळ लागतो. 8-8 दिवस जातात. ही वॉज ॲज पार ऑफ गुड. मला तो सुनील सोनी साहेब मला एक बार जेव्हा मिळाले तर मी त्यांना विचारलं की साहब आपको पसंद आने वाले कौन साहब? 2 लोग आपके कलीग हो गए या जो आपके अंडर में काम. ही टोल्ड मी 2 people. One was Date in DCVL as a PA to him. Another was a driver at Sindhudurg, that is in Kuda. He used to tell me that वो मेरा ड्राइवर जो था वो इतना परफेक्ट था कि मैं जब भी दिल्ली से गोवा आता था और गोवा से मैं सिंधुदुर्ग आता था, कुडाळ में जब आता था अपने हेडक्वार्टर पे, तो वो आदमी की क्वालिटी, रहने की, बात करने की प्रतिभा इतनी सुंदर थी कि मुझे वो हमेशा पसंद आता था. कभी लेट नहीं, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आने का. ड्रेस उसका नीट एंड क्लीन होता है.
लोक वो आदमी के सामने यदि लल्लू पल्लू आदमी आहे कोणी असा माणूस असेल की त्याचं कर्तव्य चांगलं नाही आहे, अशा माणसाला सुनील सोनी कसा जवळ करेल. पण जे माणसं इव्हन ड्रायव्हर, इव्हन त्याचं PA, त्या माणसाला हा माणूस चांगला माणूस म्हणतो, याचा अर्थच असा की सुनील सोनी साहेबांजवळ क्वालिटीज चांगल्या होत्या, परंतु या माणसाला नेहमी आउटपोस्टिंग मिळालं. अनेक लोक या माणसाबद्दल आजही चांगलं बोलत नाही, परंतु या माणसाला सॅल्यूट देण्याचं काम मी पत्रकार म्हणून मला असं वाटतं द्यावं लागेल. आणि ही वॉज रिअली अ गुड ऑफिसर. दुसऱ्या IAS ऑफिसरनी पण सुनील सोनी साहेबांसारखंच कार्य करावं अशी माझी इच्छा आहे. आणि मी इथे या सुनील सोनी साहेबांबद्दल 2 गोष्टी संपवतो. धन्यवाद.